ఆడిన విచిత్ర నాటకంలో 14 ఏళ్ల క్రితం తల్లికి తోడబుట్టిన చెల్లికి దూరమైన ఒక యువకుడు ఎట్టికేలకు తిరిగి తన స్వగ్రామానికి చేరుకున్నాడు. చిన్ననాటి జ్ఞాపకాల్లో మిగిలిన ఒకే ఒక్క ఫోన్ నెంబర్ ఆ యువకుడిని మళ్లీ తన సొంత కుటుంబం దగ్గరకు చేర్చింది. సదాశివనగర్ మండలం అడ్లూరు ఎల్లారెడ్డి గ్రామానికి చెందిన బక్కన్న రాజు 2012లో ప్రమాదవశాత్తు తలకు గాయమై మతిస్థిమితం కోల్పోయి ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోయాడు. మహారాష్ట్రలోని పూణే చేరుకుని అక్కడ ఓ హోటల్ యాజమాని ఆదరణతో ఇన్నాళ్లు కాలం గడిపాడు. 2 ఏళ్ల క్రితం మళ్ళీ చిన్ననాటి విషయాలు గుర్తొచ్చి తన ప్రాణ స్నేహితుడు శ్యామ్ ఫోన్ నెంబర్లోని కేవలం 7 డిజిట్లను రకరకాలుగా మారుస్తూ ప్రయత్నించాడు. ఎట్టికేలకు ఆ ఫోన్ నెంబర్ కలవడం, వాట్సాప్ వీడియో కాల్ ద్వారా తల్లి గుర్తుపట్టడంతో 14 సంవత్సరాల నిరీక్షణకు తెరపడింది. గ్రామానికి చేరుకున్న రాజును చూసి కుటుంబ సభ్యులు, ఊరి జనం కంటతడి పెట్టుకున్నారు. किधर का पता नहीं, मगर हमको तेलुगु है, हम तेलुगु है बोले तो तेलुगु में किधर है हमको इतना मालूम नहीं है। मेरे को एक सेठ ने काम पे लेके आया था, वो बहुत अच्छा आदमी थे, हमको मेरे को घर का जैसे देखते थे, घर का जैसे देखते थे, मुर्गा सरकार से ऐसे देखते थे। हम वहाँ पे रुक गया। हम वहाँ पे रुकने की कारण ये है कि जो हमारा नसीब से जो दिन याद आता है ये घर पे लेके जाएगा। उसका जो चेहरा ऐसा जो भरोसा दिख रहा था कि यहाँ पे अगर यहाँ पे निकलेंगे हमारा ज़िंदगी की कोई भरोसा नहीं, कोई फंसाएगा। इसलिए हम एक ही जगह पे रुक गए। वो घर का जैसा मानते थे, होटल है मगर घर का जैसे मानते थे। तो कहीं हॉस्पिटल में आए तो पूछते थे डॉक्टर लोग, इनका आधार कौन है? वो बोलते थे मैं आधार, उसका पिता जैसा मैं आधार। हॉस्पिटल में भी दिखाते थे, सब कुछ करते थे, अच्छे देखते थे। मेरा मन में वही बैठ गए थे कि इसने कभी ना कभी याद आता होगा नसीब से, ये घर पहुंचाएगा। उसका पूरा भरोसा उसको ऊपर रखा है। उसने भी मेरे हमेशा नोटे रहता है, लेकिन वो 12 नंबर में नोटे रहते, लेकिन पूरे याद नहीं रहते थे। वो हमारा जो दोस्त है, हमारा रिलेशन भी लगता है, उसका नंबर भी मेरे को पूरा याद नहीं रहती। 7 नंबर सिर्फ लगातार 7 आंकड़ा नंबर याद रहते हैं। जो आगे का जो 3 नंबर है, वो 3 नंबर लगने को मेरे को कम से कम 2 साल लग गया। 2 साल लग गया मेरे को। बहुत लोग बोलते थे, मैंने आंकड़ा उल्टा पलटा पढ़ के आंकड़ा मारते थे, मादर चौथ तू किधर करता है फ़ोन, तू जा जो जगह पे तू काम करता है उधर आके मारेगा तेरे को। ऐसे बहुत लोग कभी बिहार जाते थे, कभी तमिल जाते थे, नंबर कहीं गुजरात जाते थे, बहुत लोग चिल्लाते थे। आपको अभी कैसा दिल लग रहा है? तुम्हारा अम्मी के पास पहुंचा ना? हाँ, अम्मी के पास हमारा जो तलाश था, अम्मी की हमारा लोग को देखने का, हम काम करने का, पैसा कमाने का, ये माइंड में नहीं था। हम कभी मिलेगा वो लोग गूगल में सर्च करते थे, मगर मेरे को सीधा ये पहचान में नहीं आती थी, गाँव पहचान में नहीं आती थी। हमने एक बार बोला है कि हमको तेलुगु में लेके जाओ, मैं नहीं पहचानेगा तो कोई भी पहचानेगा मेरे को, ऐसे बोलते थे। चले लेके जाएंगे बोलते थे, लेके जाए। मेरे धीरे मेरे को पहले मैंने ग्रेनाइट कंपनी में ड्राइवर था, ऑपरेटर था शुरुआत में, जो अभी इधर था उस टाइम। वो मेरे को ग्रेनाइट पड़ा था, ट्रायली पत्थर ऊपर पड़ा था। उस टाइम में मेरे का ऑपरेशन हो गया था, कमर टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था। हाँ, वही उधर बहुत धीरे इफेक्ट हो रहे थे, बहुत इफेक्ट हो रहे थे।
मैंने बोला सेठ मेरे को बहुत तकलीफ होता है, जाना है ऐसा बोलता है। अभी तुम्हारा पूरा फैमिली के साथ मिल गया ना, अभी दिल कैसा लग रहा है आपको? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली को देख के, गाँव के लोग को देख के, सब लोग को देख के बहुत, हमको भी गाँव के लोग बहुत मानते हैं, हम भी गाँव के लोग को बहुत मानते हैं इधर। నాకు ఒక్క కొడుకు ఒక్క బిడ్డి అయితే ఒక్క కొడుకు ఆయనతో ఒరకుంట గోద లెక్క ఒక రాత్రి వెళ్ళిపోతే లెంకినము సాలించుకుంటే 4 ఏండ్లకు వాళ్ళతోటి చదువుకున్న వాళ్ళు యాదకి వచ్చిండ్రా ఎట్లా యాదకి వచ్చిండ్రా ఆ పిల్లగానికి ఫోన్ చేసిండు. ఆ పిల్లగానికి ఫోన్ చేస్తే ఆ పిల్లగాడు తోలుకొని మా పాలైన నువ్వు తోలుకొని వచ్చాడు, మా తమ్ముడు అవుతాడు వచ్చాడు. వచ్చి ఎక్క ఇక రా అంటే ఏంద్రా ఇంత పొద్దుగల వచ్చాడు ఎంత అంటే ఇక రా నీకు రాదు చూపిస్తాం నీకు రాదు అంటే ఆయన వస్తే ఆయనతో ఫోన్లో చూపెట్టిండ్రు. ఇట్లా రాత్రి ఫోన్ చేసిండ్రు అట్లా చూపెట్టిండ్రు. అయ్యో దేవుడు నా 14 ఏళ్ళ 15 ఏళ్ళ పోయి ఇన్నేళ్ళకు నేను ఓలను ఏర్పాటు చేయాలంటే వాట్సాప్లో పెడతాడట చూడు అంటే పెట్టమన్నారు పెట్టిండు. పెడితే అప్పుడు ముఖం చూసి ఏర్పాటు చేసిన. ఇంతకుముందు వేరే పిల్లగాని తోలుకొచ్చి నన్ను బదనాం చేసేది. నేను ఏర్పాటు చేస్తే నా కొడుకు లేకుంటే కాదనగానే ఆయనతో వాట్సాప్ పెట్టిండు. అందులో చూపించిండ్రు. అందులో చూపించగానే ఏర్పాటు చేసిన అటు చేసిండు, నేను ఇటు ఇచ్చిన. నా కొడుకే రతాన్ని ఎంత నాన్న కానీ ఎట్లా నాన్న చేసి నా కొడుకుని దొరకరంటే నా పాలు మొక్కుతాను. ఇక నా బిడ్డకు నాళ్ళకి ఫోన్ చేసిండు, రప్పించాను. ఇక మా పాలలు పోయారు కొంత 2-3. నా బిడ్డ, నా అల్లుడు, నా మన్మడు ఇక కారు బండికి కిరాయి తీసుకొని ఇక పోయి తోలుకొచ్చారు సార్. ఎట్లా అనిపిస్తుందమ్మా ఇన్నేళ్ళు లేకుండా కదా? ఇన్నేళ్ళు లేకుంటే ఇక దర ఇక కడుపులో ఇప్పుడు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? ఇప్పుడు తీరమే అనిపిస్తుంది కానీ సారు మంచిగా కావాలి, మంచిగా హుషారున్న కొడుకు ఇట్లా అయిపోయే అన్న అల్లరి ఉంది ఒకటి. ఏంటంటే మా ప్రాణ స్నేహితుడు 14 సంవత్సరాల క్రితము ఇంటి నుంచి ఆయన మతి స్థిమితం తప్పి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఆయన ఎక్కడ వెళ్ళిండు అన్నది కూడా ఎవరికి తెలియదు. అటువంటి మా స్నేహితుడు మొన్న ఒక 3-4 రోజుల క్రితం నైట్ 3 గంటలకు కాల్ చేసి నేను రాజును మాట్లాడుతున్నా పూణే అని అంటే నైట్ 3 గంటలకు ఫోన్ చేసి రాజు అంటున్నావు పూణే అంటున్నావు, ఇది రాంగ్ నెంబర్ ఉన్నది పెట్టేయని చెప్పేసి నేనే తిట్టి కాల్ కట్ చేసిన. తర్వాత ఆయన కాల్ బ్యాక్ చేసి జర తిట్టకూరి నన్ను, నేను రాజుని మాట్లాడుతున్నా బక్కన్ గారి రాజు అనే వరకల్లా అలా ఇంటి పేరుతో చెప్పే వరకల్లా అప్పుడు నమ్మినాం మేము. అప్పుడు నన్ను ఏం చేసినామంటే ఇక మళ్ళీ నేను సరే రాజు మరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు ఎక్కడున్నావు అని అడిగితే నేను పూణేలో ఉన్నా అనగానే మీ పక్కపంటే ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే మా సేటు ఉన్నాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళ సేటుతో మాట్లాడిపించిండు. అప్పుడు మొత్తం బయోడేటా మొత్తం పంపించిండు వాళ్ళ సేటు, అలా లొకేషను అవన్నీ ఏం చేస్తామో అన్నీ పంపించేసింది. తర్వాత ఏమైంది ఇక మేము వాళ్ళ సేటుతో మంచిగా మాట్లాడితే ఏం చెప్పినామంటే మీ దగ్గర ఉంచుకొని మేము వస్తున్నాము, ఇక్కడి నుంచి వెళ్తున్నాము, మేము వచ్చేదాకా ఉండాలి మీ దగ్గర అంటే సరే రండి అని చెప్పేసి వాళ్ళ సేటుగా చెప్పడం జరిగింది. ఇక అప్పుడు మేము ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళినాము, ఒక 1 డే బట్టి అక్కడికి వెళ్ళాము కదా, తీసుకొని వచ్చేసినాము.